നമുക്ക് Okay, sir. Let me start. Yes. Okay, നമസ്കാരം ഡോക്ടേഴ്സ്. എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ രജീഷ്. കോഴിക്കോടാണ് സ്ഥലം. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പുറത്താണ്, ബഹ്റൈനിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ടൈമിൻ്റെ ഒരു വിഷയം വന്നത്. എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ടൈം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ പൾസ് എക്സാമിനേഷൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ തന്നെ. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിറന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് 60ാം പിറന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് വീണ്ടും ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ പ്രകാരമാണ് ഞാനിന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും തോന്നുന്നു ഒരുവിധം എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നാഡി പരിശോധിച്ച് നിങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു പൊടി തട്ടൽ, ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക, അത്രമാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Can I share a screen, sir? Just please. The option is not getting. Share screen is down there. Sir, can you see what I'm? I'm getting basic advanced file like that, but my computer is not getting off. I'll make you host, so probably there won't be any problem. Share screen is down there. Can you see what I'm? I'm getting basic advanced file like my computer is not getting off. I'll make you host. Sir, I can't share the file. Don't know. 1 second. But there should not be any problem. Nobody ever had it. So now I have made you host. So you can share the file, but you have to admit the people who are coming back. Okay? Okay. There'll be sharing file there down. At the bottom, when there is mic and video, in the same line you can find share the screen. Can you see it? It is a green color arrow which is seen. Green color arrow, but in that it is not a whiteboard, iPhone pad. Just click it. Anyway, you speak without a screen if it is not getting shared. Okay, let us begin. So, Nadi Pariksha, it's an ancient tool of diagnosis. How ancient? It was known to mankind almost 10,000 years ago. You can translate this. Rajesh,
Hello. Yes, yes, sir. But When I am speaking, are you able to hear it? yeah, I can hear. So you just translate that into Malayalam. Yeah, yeah. Okay, sir. Okay. So Nadi Pariksha is an ancient tool for mankind. Probably the documented evidence says it is 20,000 to 10,000 year old. Hello, sir. One second, I will adjust it. One second. You can just take an introduction while I will just make it correction. The earliest scriptures which can be cited was Rigveda. In Rigveda, we can find the explanation Ya Dhammate Sa Nadi. Where there is pulsation is the Nadi. The relationship of the pulsation and the life was known to mankind for almost 10,000 years ago. More than that probably, but documented evidences says 10,000 years ago. And all that is seen in Greek and Roman medicine that he is not pulsating, he is dead. People were aware about this relationship of life and the pulsating factor in the pulse. But when we go to Ayurveda, the Charak Sahita, the ancient Indian text, also echoes the same principle. Yah spandananam cha aspandanam para suriti vidya. When there should be pulsation, if it is not pulsating, it is the sign of death. Charaka very categorically says, Yasya manyagate spandananam cha aspandanam para suriti vidya. When there is no pulsation found in the lateral side of the neck, as explained by Chakrapani, Galap Parshva, it's a sign of death. And this sign is extremely valid even today. Even today, when we have to declare the death, everybody will examine the carotid artery, is the lateral side of the neck. And if there are no pulsations, it can be considered as the person is no more. It is also understood, it's probably a myth, a mistake, that Nadi Pariksha in Ayurveda originates from the Sharangdhar Sahita. The earliest references are seen in Sharangdhar Sahita. Probably this is true. Probably the understanding, the myth, why this myth has come into existence. Because for the first time, the combination of the word Nadi and Pariksha together is conjugated in Sharangdhar Sahita. But the basic principles of pulse reading, pulse diagnosis, Nadi Pariksha are well mentioned, well documented in Charak Sahita. If you read Charak Sutrasthan, 30th chapter, along with Charak Indriya 3 and Charak Siddhisthan 9 together, you will find almost all the principles of pulse reading are been maintained, mentioned in sequence there. My understanding goes that the basic principles of Nadi Pariksha have been laid down by Charaka himself, or probably Agnivesha himself. One of my students is pursuing PhD under my guidance,
at Paru University, Charpokta Nadi Pariksha. Understand this. So there are multiple myths about Nadi Pariksha. One of the myths is it's only used in Ayurveda. No. It is the principal diagnostic tool for Chinese medicine, for Mohammedan medicines. Even the so-called Western medicine, the Greco-Roman medicine, had pulse diagnosis as a principal diagnostic tool. It can be observed even in the English literature. Till 17th century, pulse was the means of diagnosis for the physicians worldwide. The references can be seen in the papyrus at the pyramids in Egypt. The Mohammedan medicines has principal diagnostic tool as nabj. Whether it is TCM, the traditional Chinese medicine, whether it is acupuncture, acupressure, or use pulse as a tool to understand the underlying pathology and variations in the physiology. So to say this, that it is restricted to Ayurveda, is not correct. It's a worldwide use tool. But yes, after 17th century onwards, because of the advent of the technology and various instrumentation, the practice of pulse diagnosis was on decline. It became almost reluctant in modern medicine. Even in Ayurveda, it was kept away from the syllabus because those people who created the syllabus probably were not very affirmative about the understanding of Nadi Pariksha. But yes, Nadi Pariksha was there. It was flowing in the people's mind of India. Rajesh, are you going to make it in Malayalam? Okay, sir, but I can't share the, I don't know how, but I will explain. I will start the class. No, what you do is, when I speak, you translate that. It's a simple phenomena. You can now I can start the class without the PDF file. I can just start the class. Is it okay? Okay. Then now you tell the people about Nadi Pariksha. Yeah. Okay, sir. I will take the class now. With your permission, sir. Namaskaram. The video is visible, okay, sir? Yeah, it is visible, it is audible. Okay. You speak in Malayalam. നമസ്കാരം ഡോക്ടേഴ്സ്. ചെറിയ ടെക്നിക്കൽ എറർ എന്താ അറിയില്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ ഫയല് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു തടസ്സം നേരിട്ടത്. എന്തായാലും നാഡി പരീക്ഷയുടെ അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ സാറിപ്പം ഏകദേശം ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഉച്ചയത്തെ സമയമായിരിക്കാം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ഇനി അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതായിരിക്കാം, അറ്റൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കാം, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം, എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ റിഫ്രഷ് ചെയ്യാണ്. എന്താണ് നാഡി പരീക്ഷ, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് സാറ് സഞ്ജയ് സാർ പഠിപ്പിച്ച ആ ഒരു രീതി ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു അറിവ് വെച്ച് ഞാൻ എന്തായാലും തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ സാറ് 5 ലെവലിലാണ് ഈ ഒരു നാഡി പരീക്ഷ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അതായത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ, സൂപ്പർഫിഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ, ഡീപ്പ് എക്സ്പ്രഷൻ, ധാതു ലെവൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരു 5 ലെവലിലാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എടുക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ലെവൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഫയൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക്
നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം, ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ ഇത് 5 ലെവലിലാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ്. നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്, ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്ന് പിന്നെ അതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് തന്നെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഏത് സമയത്താണ് നമുക്ക് പൾസ് എക്സാമിനേഷൻ കിട്ടുക, നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിന് ഏറ്റവും ഉചിതമായ സമയം രാവിലെയാണ്, അതിരാവിലെയാണ്. നമ്മൾ രാവിലത്തെ എണീച്ച് ഒന്ന് ഫ്രഷായി നമ്മുടെ ആ ഒരു കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് മൈൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇത് നാഡി പൾസ് എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായി ചിന്തിക്കുമ്പം നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ പേഷ്യന്റിനും കിട്ടില്ല, അതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ആദ്യം ഒരു ബേസിക് ഇത് പറയാം. ആ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമ്മൾ നാഡി പരിശോധിക്കുന്ന ആളും അതായത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ രോഗി, രണ്ടുപേരുടെയും മനസ്സ് ഒന്ന് ഏകാഗ്രമാവണം, ശാന്തമായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിന് ഇനി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പേഷ്യന്റിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് കണ്ണടച്ചിരുന്നിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നിട്ട് ശരിക്കും ഒരു ദീർഘശ്വാസം എടുത്ത് ഒരു 2 സെക്കൻഡ് വെച്ച് പതിയെ പുറത്തു ഒരു സിമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക. അതേ സമയത്ത് നമ്മളും പറ്റുമെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഒന്ന് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന നമ്മുടെ വൈദ്യന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും രോഗിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും രണ്ടുപേരും മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട്, അതാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പൾസ് ആക്യുറേറ്റ് നമ്മുടെ വിരലിൽ കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒരു വല്ലാത്ത തിരക്ക് പിടിച്ചൊരവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര നോക്കിയാലും ഈ പൾസേഷൻ അത് കൃത്യമായി കൊള്ളുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും പേഷ്യന്റെ മനസ്സിനെയും ആദ്യം കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആക്കുക. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്? പൾസ് എക്സാമിനേഷന് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എന്താ പറയാ, എങ്ങനെ തുടങ്ങണം? എൻ്റെ വീഡിയോ എനിക്ക് കാണുന്നില്ല, എന്നാലും ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ പറയാം. എങ്ങനെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ചെയ്യുക, എന്താ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ 5 ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം, അതായത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. പേര് ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഇമ്മീഡിയറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഇതാണ് ഈ നാഡി പരിശോധനയിലെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം. ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പൾസ് എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിരൽ എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത്, എത്രത്തോളം പ്രഷർ വെക്കണം, എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കുന്നത്. ഈ പൾസ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ രോഗിയുടെ കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കുക. ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ തള്ള വിരലിന്റെ ഇതിലെ നമ്മൾ ഈ വിരല് മെല്ലെ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഡെപ്ത് മാതിരി, ഒരു കുഴി മാതിരി കാണാം. അതിനുശേഷം ചെറിയൊരു അതായത് റേഡിയൽ ട്യൂബറോസിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. ഇതിലാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ, അതായത് നമ്മുടെ വിരൽ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ വെക്കേണ്ടത് ഈ റേഡിയൽ ട്യൂബറോസിറ്റിക്ക് തൊട്ട് മീഡിയലായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല, റേഡിയൽ ട്യൂബറോസിറ്റി അതിന്റെ തൊട്ട മീഡിയലായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ ഇതാണ് വെക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മിഡിൽ ഫിംഗർ അതിനോട് അടുപ്പിച്ച് വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ റിംഗ് ഫിംഗർ. ഈ രീതിയിലാണ് വിരൽ വെക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ പൊസിഷൻ. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 3 വിരലും നമുക്ക് ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കണം. ഇതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. 3 വിരലും ഒരേ ലെവലില്. ഇതിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ വിരൽ വെക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ തള്ള വിരലിൽ നിന്ന് ഇത് വരുന്ന ഈ ചെറിയൊരു ഡെപ്ത് കഴിഞ്ഞ് റേഡിയൽ ട്യൂബറോസിറ്റിക്ക് തൊട്ട മീഡിയലായിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ വെക്കേണ്ടത്. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് മിഡിൽ ഫിംഗർ, റിംഗ് ഫിംഗർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇതായിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു ഇതാ റേഡിയൽ ട്യൂബറോസിറ്റിക്ക് മീഡിയലായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ, അതിനുശേഷം മിഡിൽ ഫിംഗർ, റിംഗ് ഫിംഗർ. ഈ റിംഗ് ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം വെക്കേണ്ടത്. കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ 3 ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കണം. ഈ 3 വിരലുകളും ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കണം. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ആദ്യം മെഡിറ്റേഷനും കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ ഒരു മനസ്സൊന്ന് ഏകാഗ്രമാക്കി അതിനുശേഷം വിരൽ വെക്കേണ്ട പൊസിഷൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൃത്യമായിട്ട് ആ പൊസിഷൻ അവിടെ വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഘട്ടത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് വീഡിയോ ഫയൽ ഷെയർ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് തൊട്ടത്ത് വേറെ ഇതിൽ ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ കിട്ടുന്ന പൾസ്, ഇതിൽ എത്രത്തോളം പ്രഷർ ചെയ്യണം, ഇതിനൊന്നും ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെക്കുന്നു. പിന്നെ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇത് പ്രിക്കിംഗ് ആണോ അതായത് സോഫ്റ്റ് ആണോ, അതായത് ഭയങ്കര കഠിനമായിട്ടാണോ നമുക്ക് ഇവിടെ പൾസ് കിട്ടുന്നത്, അതായത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണോ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത്, അതാണ് ഇതിൽ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ്. അടുത്ത പോയിന്റ്, ഈ ഓരോ വിരലിലും നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇതിന്റെ മർദ്ദം കിട്ടും, അതായത് പ്രഷർ ചെറിയ രീതിയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു മീഡിയം ലെവലിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ, ഇതാണ് രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ഇതിനെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു 3 രീതിയിലായിട്ട്, 3 അല്ല 4 രീതിയിൽ, അതായത് ഒരു ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രഷർ വെക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് 0 മുതൽ 3+ വരെ. 0, 1+, 2+, 3+. 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പൾസ് തീരെ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല, ആ രീതിയിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. 1+ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ രീതിയിൽ, 2+ കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട്, 3+ നല്ല ശക്തമായ മിടുപ്പ്. മിടുപ്പിന്റെ ആ ഒരു പ്രഷർ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പെട്ടെന്ന് പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേഡിംഗ് ആണ്. അപ്പം അത് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അത് ചെയ്യേണ്ടത് നാഡി ക്രമത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രമരഹിതമാണോ, അതായത് റെഗുലർ ആണോ ഇറഗുലർ ആണോ എന്ന രീതിയിൽ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പൾസ് ശൂന്യമാണോ അതായത് പൂർണ്ണമാണോ, അതായത് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ, ഫുൾ ആണോ എം ടി ആണോ, ഈ കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് ഈ ലെവലിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പൾസിന് ചൂടുണ്ടോ, അതായത് ചൂട് കുറവാണോ, വാം ഓർ നോൺ വാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ 5 ലെവൽ പൾസ് എക്സാമിനേഷനിൽ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം ഇമ്മീഡിയറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ, അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതായത് 3 വിരൽ ആദ്യം ഒരേ ലെവലിൽ എടുക്കുക. ഈ ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് വിരലിന്റെ ഈ നോച്ച് കഴിഞ്ഞ റേഡിയൽ ട്യൂബ്രോസിറ്റിക്ക് മീഡിയലായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ വെക്കുന്നു, ഈ രീതിയിൽ. അടുത്തത് മിഡിൽ റിംഗ് ഫിംഗർ. ഇതിൽ ഈ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് പ്രിക്കിംഗ് ആണോ, അതായത് സോഫ്റ്റ് ആണോ പ്രിക്കിംഗ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ എത്രത്തോളം പ്രഷർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ റെഗുലർ ആണോ ഇറഗുലർ ആണോ. പിന്നെ വാം ആണോ, ചൂടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചെറിയൊരു ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയുള്ള ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടാണോ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെവലിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉള്ളത് അത് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നാഡി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, കുത്തുന്നതാണ്, അതായത് പ്രിക്കിംഗ് ആണോ സോഫ്റ്റ് ആണോ. ഈ പ്രിക്കിംഗ് ആണോ സോഫ്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രിക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ കുറച്ച് ഒരു പാത്തോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ പ്രിക്കിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഓരോ വിരലിനും ഓരോ സ്ഥാനം ഉണ്ട് കേട്ടോ, അത് അറിഞ്ഞിരിക്കും. അതായത് ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ നമ്മുടെ വാദസ്ഥാനത്തെ, മിഡിൽ ഫിംഗർ പിത്തസ്ഥാനത്തെ, റിംഗ് ഫിംഗർ കഫസ്ഥാനത്തെ. അത് പിത്തസ്ഥാനം വാദസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഭിക്ക് നമ്മുടെ താഴെയുള്ള ഭാഗത്തേക്കും, പിത്തസ്ഥാനം നാഭിക്കും ഹൃദയത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗം, കഫസ്ഥാനം ഹൃദയത്തിന് മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗം. ഈ രീതിയിലാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി പ്രിക്കിംഗ് നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറിലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് വാദസ്ഥാനത്ത് നാഭിക്ക് താഴെയുള്ള ഭാഗത്തേക്കുള്ള എന്തോ ഒരു പാത്തോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ പ്രിക്കിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി അവിടെ സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കണ്ടീഷൻ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല, നോർമൽ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ സോഫ്റ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ പാത്തോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ തന്നെ എത്രത്തോളം കൂടുതലുണ്ട്,
അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം കുറവാണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ മിഡിപ്പിന്റെ നമ്മൾ ആ 0-3+ ഗ്രേഡ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. 1+ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. 2+, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഗ്രേഡ്, അതാണ് 0, 1+, 2+, 3+ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇത് റെഗുലർ ആണോ ഇറഗുലർ ആണോ. ഒരു ഹെൽത്തി ആയ ഒരാളില്, അതായത് ഹാർട്ട് ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളില് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് റെഗുലർ ആയിരിക്കും ഈ പൾസ്. അത് ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉള്ള ആൾക്കാരിലാണെങ്കിൽ അത് മിടിപ്പ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം, ഇറഗുലാരിറ്റി അതിൽ ഫീൽ ചെയ്യും. അതാണ് ഈ റെഗുലർ ഇറഗുലർ എന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞത് നാഡി പറഞ്ഞല്ലോ, ഫുൾ ആണോ എം ടി ആണോ. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാന്നുള്ളത് വേറെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മളൊരു സ്ട്രോ വെച്ച് ഒരു ജ്യൂസ് കുടിക്കുകയാണെന്ന് ചോദിക്കാം. ആ ജ്യൂസ് കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ജ്യൂസിന്റെ സ്ട്രോവിന്റെ മുകളിൽ നമ്മളെ വിരൽ വെച്ച് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ, നമുക്ക് ആ ജ്യൂസ് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതുപോലെ ജ്യൂസ് തീരെ ഇല്ലാത്ത സമയത്തും പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, നമുക്കത് ഫുള്ളായിട്ട് ജ്യൂസ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പൾസും ആ ജ്യൂസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ കിട്ടണം. ആ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞോളൂ. ഏകദേശം അതാണ് ഫുൾ ആൻഡ് എം ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഫുൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഒരു നോർമൽ അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി എം ടി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒരു ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻ, എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ബോഡിയിൽ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് നമുക്ക് ഫുൾ എം ടി എന്ന ലെവലിൽ കാണുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് ചൂടുള്ളതാണോ, അതായത് നമുക്ക് ചെറിയ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതോ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. വാം ആണോ. വാം എന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ആമത്തിന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ, ആമാവസ്ഥയുണ്ട് എന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ചൂടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആമുള്ള കണ്ടീഷൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പൾസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആമ ഉണ്ടോ ആമോ ഇല്ലയോ എന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ നാഡി പരിശോധനയിലെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു പറയാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കണം. പേഷ്യൻറ്റിനെയും നമ്മളും സ്വയം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു 2 മിനിറ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം വിരൽ വെക്കേണ്ട രീതി പറഞ്ഞു. ഈ നോച്ച് കഴിഞ്ഞ് റേഡിയൽ ട്യൂബ്രോസിറ്റിക്ക് മീഡിയലായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഇൻഡെക്സ് അങ്ങനെ വെച്ച്, അതിനുശേഷം ഇത് പ്രിക്കിംഗ് ആണോ സോഫ്റ്റ് ആണോ, അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം പ്രഷർ ഉണ്ട്, റെഗുലർ ആണോ ഇറഗുലർ ആണോ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, റെഗുലർ ആണെങ്കിൽ നോർമൽ പേഷ്യൻറ്റ്, ഇറഗുലർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഫുള്ളാണോ എം ടി ആണോ. എം ടി ആണെങ്കിൽ അത് ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻ എന്തോ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ വാമാണോ, വാമാണെങ്കിൽ ആമത്തിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരുവിധം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്സ് സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ഞാൻ അടുത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവാണ്. അടുത്ത എന്താണെന്നുള്ളത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത ഇത് വരുന്നത് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം, സൂപ്പർഫിഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇതാണ് ഞാൻ ഈ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം പ്രഷർ, ഈ വിരൽ എടുക്കരുത് കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ വിരൽ അവിടെ തന്നെ വെക്കണം. ഈ വിരലിന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രഷർ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിനൊരു ഇതില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ വെക്കുന്ന ലെവലിലാണ് അതിന്റെ പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ടത്. അതാണ് ആദ്യത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലായ സൂപ്പർഫിഷ്യനിൽ അതിന് നമ്മുടെ വിരലിൽ കൊടുക്കേണ്ട പ്രഷറിന് ഒരു കണക്കുണ്ട്. അതെന്നാൽ വളരെ ചെറിയ മർദ്ദം, അതാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. ചെറിയ മർദ്ദം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, അത് വേറെ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാം. നമ്മളൊരു പൂവുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ചെടിയിൽ. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു ശലഭം, ചിത്രശലഭം, പൂമ്പാറ്റ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ. അതായത് പൂമ്പാറ്റ വന്ന് അതിൻ്റെ പൂവിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ആ പൂവ് ചെടി താവുന്നില്ല, അതിന്റെ ഭാരം കൊണ്ട് താവുന്നില്ല. അത് സ്വയം അതിന്റെ ഒരു വെയിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത്, അതായത് അത് ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണം, എന്നാൽ ആ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാരം, ആ പ്രഷർ അത് പൂവ് അറിയുകയും ചെയ്യരുത്.
ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള ടച്ചാണ്. അതായത് നമ്മൾ തൊടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രഷർ തീരെ പാടില്ല, ചെറിയൊരു വളരെ ചെറിയ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പൂമ്പാറ്റ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രഷർ പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ പൂ പോലും അറിയാത്ത രീതിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു പ്രഷർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്. ആ ഒരു പ്രഷറാണ് നമ്മുടെ ഈ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, 3 വിരലും ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കണം. അതാണ് ഈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇപ്പം ഏതൊക്കെ വിരലിൽ ആണ് ഈ മിടിപ്പ് കിട്ടുന്നത്, പിന്നെ ഓരോ വിരലിലും കിട്ടുന്ന മിടിപ്പിന്റെ തോത്, പിന്നെ ഓരോ വിരലിലും കിട്ടുന്ന ഗതികൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും. സർപ്പഗതി, മണ്ഡൂകഗതി, ഹംസഗതി. അപ്പൊ അന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു പോയതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇതിൽ കൊടുക്കേണ്ട പ്രഷർ വളരെ മൈന്യൂട്ട് പ്രഷർ. നമ്മൾ കൈ എടുക്കേണ്ട, ആദ്യത്തെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തന്നെ കൈ എടുക്കേണ്ട. ഈ ഒരു പ്രഷറിൽ, ചെറിയ മൈൽഡ് പ്രഷറിലാണ് കൈ വെക്കേണ്ടത്. ഇനി ഗതി, ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ ഏത് ഗതിയാണ്, സർപ്പഗതിയാണോ, മണ്ഡൂകഗതിയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഹംസഗതിയാണോ? ഇനി ഓരോ വിരലിലും ഇത് 3 കിട്ടാം. ഇതിൽ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറിൽ കിട്ടാം. അത് സർപ്പകാണോ മണ്ഡുകാണോ, അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സർപ്പഗതി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അത് സിമ്പിൾ തന്നെയാണ്. അതായത് നമ്മൾ വിരൽ വെക്കുന്നു, നമുക്ക് ഈ വിരലിന്റെ മുകളിൽ പൾസ് നിൽക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു പൾസ് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടും. ഒരേ വിരലിൽ തന്നെ പൾസ് നമുക്ക്, അതാണ് ഏകാഗ്രത വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ണ് അടച്ച് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ പൾസ് കിട്ടുന്ന പോയിന്റുകൾ, വിരലിന്റെ അറ്റത്തെ പോയിന്റുകൾ, ഒരു പോയിന്റ് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കാം, ഒരു പോയിന്റ് കുറച്ച് മാറിയിരിക്കാം, കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കാം. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ടും മാറി നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതിനാണ് നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ പറയുന്നത്. കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും പൾസേഷൻ ഒരേ പോയിന്റ് തന്നെയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് മാറി കിട്ടുന്നുണ്ടോ, ഒന്നിവിടെ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മാറുന്നുണ്ടോ, അത് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പൾസിനെയാണ് നമ്മൾ സർപ്പഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു വേവ്, സർപ്പത്തിന്റെ ഗതി എന്ന് പറയില്ല, സർപ്പം പോകുന്ന രീതി കണ്ടിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് മാതിരി. ആ ഒരു അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ചിലപ്പം കുറയും, ഒന്ന് കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വീണ്ടും കുറയും. ആ ഒരു വേവ് ഗതിയെയാണ് നമ്മൾ സർപ്പഗതി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു പൾസ് ഇവിടെ കിട്ടാം, ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് മാറി കിട്ടാം, കുറച്ച് താഴ്ന്നു കിട്ടാം. ആ ഒരു രീതി, അതൊന്ന് കുറച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ചെയ്ത് പിടിച്ച് നമുക്ക് പല വരുന്ന പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. പല രീതിയിൽ പല രീതി, ആ ഒരു വേവ് രീതി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതാണ് സർപ്പഗതി. പിന്നെ അടുത്ത ഗതിയാണ് മണ്ഡൂകഗതി. മണ്ഡൂകത്തിന്റെ ഗതി എങ്ങനെയാ? മണ്ഡൂകം നമുക്കൊരു തവള, ആ ചാടുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ്, അതിന്റെ ഒരു ചാട്ടം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കുതിച്ച് ചാടുന്ന, അത് നമ്മളെ മനസ്സിലായ ഒരു ചിത്രം ഒരു മനസ്സിലൊന്ന് കാണാം. അതായത് ആ ഒരു മണ്ഡൂകം തവള ചാടുന്ന രീതി, ആ ഒരു നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൃത്യമായിട്ട്. ആ ഒരു എന്താ പറയാ, പൾസ് ചാടി കളിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു നമ്മളെ പൾസിനെയാണ് നമ്മളെ മണ്ഡൂകഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതി ഫീൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹംസഗതി. ഹംസത്തിന്റെ ഗതി എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹംസം വെള്ളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാം. അത് എന്താ പറയാ, ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം. ഒരു നിശ്ചലമായ ഒരു വാട്ടർ കൂടെ ഒരു അരയന്നം പോവുകയാണെങ്കിലും വെള്ളത്തിന് പോലും ഒരു അറിയില്ല, വളരെ സോഫ്റ്റായ ചിലപ്പോൾ അത് തല താത്തി അടിയിൽ കൂടെ പോകുന്നതാണ്. അവിടെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ അത് എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ആ ഫീലിംഗ്, വെള്ളത്തിൽ ഫീലിംഗ്, വെള്ളം പോലും അറിയാത്ത രീതിയിൽ അത് പോകുന്ന ഒരേ രീതിയിൽ പോകുന്നത് കാണാം. ആ ഒരു രീതി, അതായത് നമുക്ക് പൾസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ പൾസ് കിട്ടും, പക്ഷെ അതൊരു എന്താ പറയാ, അതിനൊരു ഡീപ്പായിട്ട് ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരേ ലെവലിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പൾസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ അറിയാത്ത നമ്മളെ ഹംസം, നമ്മള് വെള്ളത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ, വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ അറിയാത്ത രീതിയിൽ അത് എന്നാൽ പോകുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും, പൾസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഒരേ ലെവലിൽ. അതായത് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, മണ്ഡൂകം ചാടുന്ന ഒരവസ്ഥ അതുമല്ല, അതായത് അവിടെ മാറി കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ അതുമല്ല.
അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരേ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു പൾസേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഹംസഗതി. അത് നമുക്ക് ഓരോ വിരലിലും മൂന്നും മാറി മാറി കിട്ടാം. അത് ഏതാന്ന് കൃത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് നമ്മുടെ ഏകാഗ്ര അത്രയും കൃത്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതും അത്ര കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടൂ. അതുകൊണ്ടാണ് മെഡിറ്റേഷൻ ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 ഗതികളാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ. അതായത് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം, വിരലുകൾ ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കണം, വളരെ മൃദുവായ പ്രഷർ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ വെക്കുന്നത്. ഈ മൃദുവായ പ്രഷറിൽ ഓരോ വിരലിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ആ ഓരോ വിരലിലും നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സർപ്പഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയ മാറി മാറി പൾസ് കിട്ടും. അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ അറിയാവുന്നതാണ്. അതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ചാടി കളിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡൂഗതിയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ ലെവലിൽ പോകുന്ന ഒരു, അതാണ് ഞാൻ അരയണത്തിന്റെ അത് തന്നെ പറഞ്ഞത്, ആ ഒരു ലെവലിലാണോ ഇത് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ സർപ്പഗതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ പറയാലോ, വാദ രോഗ സംബന്ധമായ വാദ വികാരങ്ങൾ ആണ് ഈ സർപ്പഗതിയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ മണ്ഡൂഗതി അറിയാലോ, അത് പിത്തത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഹംസഗതി അത് കഫത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കുറച്ചും കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറിൽ ആണ് നമുക്ക് സർപ്പഗതി കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ എന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? അത് വാദത്തിന്റെ സ്ഥാനം, അതായത് നമുക്ക് നാഭിയുടെ താഴങ്ങൾ അങ്ങനെയും എടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ വാദത്തിന്റെ സ്ഥാനമായിട്ട് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ആ രീതിയിലും വാദത്തിന്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ എടുക്കാം. എന്നാലും മെയിനായിട്ട് നാഭിയുടെ അടിയിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറിൽ നമുക്ക് സർപ്പഗതി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതായത് വാദത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വാദവികാരങ്ങൾ, അത് തന്നെയാണ് ഈ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറിൽ നമുക്ക് സർപ്പഗതി കിട്ടിയാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനിയിപ്പോ ഇതിനകത്ത് മണ്ഡൂഗതിയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിലോ, അതായത് വാദത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പിത്തവികാരങ്ങൾ, പിത്ത സംബന്ധമായ ദോഷങ്ങളുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി ഹംസഗതിയാണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ കിട്ടുന്നത് വാദത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ കഫ സംബന്ധമായ കഫജ വികാരങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവാം. ഇതാണ് ഹംസഗതി കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇനി സെയിം അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ഫിംഗർ അത് പിത്തത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സർപ്പഗതി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പിത്തസ്ഥാനത്ത് വാദിക വികാരങ്ങൾ, നമുക്ക് പഠിച്ച വാദവികാരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അവിടെ ചാൻസ്, നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആക്കുകയാണ്. പിത്തത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന അസുഖങ്ങൾ ഏതോ ഉണ്ട്, അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഹംസഗതിയാണെങ്കിൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ കഫവികാരങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് റിംഗ് ഫിംഗറിൽ സർപ്പഗതി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഫത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വാദവികാരങ്ങളും, അതിന്റെ ഇനി മണ്ഡൂഗതിയാണെങ്കിൽ കഫത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പിത്ത സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, അതുപോലെ ഹംസഗതിയാണെങ്കിൽ കഫത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കഫ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ. ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒന്നുമില്ല, സിമ്പിളായിട്ട് അതിന്റെ പ്രഷറാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്രഷറാണ് ഇതിന്റെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയ പ്രഷർ. അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സർപ്പഗതിയാണോ, ഞാൻ പറഞ്ഞു സർപ്പഗതി പല രീതിയിൽ അതാണ്. പിന്നെ മണ്ഡൂഗതി ചാടുന്ന രീതിയിൽ, ഹംസഗതി ആ ഒരു വളരെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫ്ലോ, ഒരു സബ്മർജ്ഡ് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് മനസ്സിൽ, ആ ഒരു പിക്ചറും കൂടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് ആ പൾസും കൂടി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ രീതിയിൽ കിട്ടും. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 3 ഗതികൾ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാലും ഓൺലൈനിൽ കൂടെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ സാധനം എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. എന്നാലും എൻ്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളുണ്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഒരു ഘട്ടമാണ്, ഞാൻ പറയാം, ഡീപ്പ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഇതാണ് 3ാമത്തെ ഘട്ടം. പൾസ് എക്സാമിനേഷന്റെ 5 ഘട്ടങ്ങളുടെ 3ാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ഡീപ്പ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഇതില് എന്താണ് ഈ ഡീപ്പ് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം. ഈ ഒരു ഇതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ തൊട്ട മുന്നേത്തെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ വളരെ മൃദുവായ പൾസ് പ്രഷറാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡീപ്പ് എക്സ്പ്രഷനിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യണം. ഈ 3 വിരലുകളും വളരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാം. പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, ബ്ലഡ് ഫ്ലോ തീരെ ഇല്ല, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രഷർ, ആ ഒരു പ്രഷറാണ് ഈ ഡീപ്പ് എക്സ്പ്രഷനിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്.
നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് 3 വിരലും ഒരേ തലത്തിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണം. 3 വിരലുകളും ഒരേ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാം. അത് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പതിയെ വിരല് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാം. ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം പതിയെ ഒന്ന് വിടുക. പതിയെ വിട്ടിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പൾസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങും. ആ ഒരു പൾസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു 3-5 പൾസ് നമ്മൾ വിട്ടേക്കുക. നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. അത് അല്ല, ഒരു 4-5 പൾസ് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഏത് വിരലിലാണ് നമുക്ക് പൾസ് കിട്ടുന്നത്. അടുത്ത 3-4 പൾസ് ഒഴിവാക്കിയതിനു ശേഷം ഏത് വിരലിലാണ് നമുക്ക് പൾസ് കിട്ടുന്നത്, എത്രത്തോളം ശക്തിയിലാണ് പൾസ് കിട്ടുന്നത്, ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതി അസസ് ചെയ്യാൻ. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പൾസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെ വെച്ച് അത് അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ ആ ഓരോ ലിസ്റ്റിലും മാർക്ക് ഇട്ട് ഏതാണെന്ന് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വിരൽ കൊണ്ട് പൾസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരാളുടെ പ്രകൃതി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഡീപ്പ് എക്സ്പ്രഷൻ. അതായത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തു, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം ഒരു 4-5 പൾസ് വിട്ടു. അതിനുശേഷം കയ്യിൽ ഏത് വിരലിലാണ് നമുക്ക് പൾസ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ചിലപ്പം ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പം മിഡിൽ ഫിംഗറിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പം റിംഗ് ഫിംഗറിലായിരിക്കാം. ഇതിൽ ഏതിലാണ്, ചിലപ്പോൾ 3-ലും കിട്ടാം, ചിലപ്പോൾ 2-ലും കിട്ടാം. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതി. നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറിൽ കിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ വാതിക പ്രകൃതി, ഇത് പിത്തത്തിന്റെ പ്രകൃതി, റിംഗ് ഫിംഗർ കഫത്തിന്റെ പ്രകൃതി. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഏത് വിരലിലാണ് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ കഫപിത്തം, അങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാം. എന്താ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാദം, മിഡില് പിത്തം, റിങ് കഫം. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏത് വിരലിലാണ് നമുക്ക് ആ പൾസ് കിട്ടുന്നത്. അത് ആദ്യത്തെ 3-4 അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ആദ്യത്തെ 3-4 പൾസ് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷമേ കിട്ടുന്ന അതാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അത് ഏത് വിരലിലാണ് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആളുടെ പ്രകൃതി ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ഈ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാളുടെ പ്രകൃതി. ബാക്കി നമുക്ക് പ്രകൃതി ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആളോട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡീപ്പ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പ്രസ് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക, ഒരു 4-5 എണ്ണം വിടുക, അതിനുശേഷം കിട്ടുന്ന പൾസ് ഏതിലാണോ ആ ഇതിനനുസരിച്ച് ആളുടെ പ്രകൃതി പറയാൻ പറ്റും. ഇതാണ് 3ാമത്തെ ഘട്ടം ഡീപ്പ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 4ാമത്തെ ഘട്ടം സബ്ദോഷ ലെവല്. ഇതിലാണ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് ഈ 3ാമത്തെ ലെവൽ എടുക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് 0, അതാണ് ആ പൾസിന്റെ അവസ്ഥ. അതായത് കംപ്ലീറ്റ് പ്രഷർ, ആ 0യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിരൽ വിടുന്ന ഒരവസ്ഥ, അതിനൊന്ന് ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. അതൊരു 3ആയിട്ട് തിരിക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ, ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മളെ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സമയത്ത് ഇത് 3 വിരലും ഒരേ സമയത്ത് അമർത്തരുത്. ഒരു വിരൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാവൂ. നമ്മൾ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത അവസ്ഥയും നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്ത അവസ്ഥയും 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ആണ്. അതിനൊരു ഗ്രേഡ് ആക്കിയിട്ട് 3 പാർട്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. അതിൽ 1/3 പ്രഷർ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം. കംപ്ലീറ്റ് 0 വിടുക, അത് ഗ്രേഡ് നമ്മളെ മനസ്സുകൊണ്ട് കണ്ട് 1, 2, 3 അതിൽ ഒരു 1/3 ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിൽ വേറൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് വിരല് പ്രസ് ചെയ്യരുത്. അതായത് 3 വിരൽ ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓരോരോ വിരൽ മാത്രമാണ് പ്രസ് ചെയ്തത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ ചെയ്യാം. അത് ആ ഒരു 1/3 പ്രഷറിൽ പ്രസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു വിരലിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വിരലിന് നമുക്ക് 4 ഭാഗമായിട്ട് തിരിക്കണം. ഒരു വിരലിന്റെ അറ്റത്തെ 4 ഭാഗം 1, 2, 3, 4 അങ്ങനെ 4 ഭാഗമാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തിരിക്കണം. ഈ ഭാഗം 1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൽ എൻഡിലേക്ക്, അതായത് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ വിരൽ വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് 1. അടുത്ത 4 ഭാഗത്തിന് 1, 2, 3, 4 4 പോർഷൻ ആയിട്ട് തിരിക്കാം. 1 നമ്പർ എണ്ണേണ്ട ആദ്യത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ, അതായത് ഡിസ്റ്റൽ ഭാഗത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് 1, 2, 3, 4. ഈ ഓരോ വിരലിലും ഇനി
വാദത്തിന്റെ വിരല്, പിത്തത്തിന്റെ ഇത് നടു പിത്തത്തിന്റെ വിരല്, ഇത് കഫത്തിന്റെ വിരല്. ഇതിൽ അങ്ങനെ ഓരോന്നിലും 4 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ ഓരോ 4 പോർഷനിലും എവിടെയാണ് പൾസ്, അതാണ് കുറച്ചും കൂടി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ 4 പോർഷനിൽ എവിടെയാണ് പൾസ് കിട്ടുന്നത്, അതാണ് ഒന്നുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിൽ ഞാൻ പറയാം. We are unable to hear you, Rajesh. Yeah, 1 second, just taking file to. No, that's okay. You can tell them the 5 Pranudan, Samanapan, Vyan, Ranjak, Sadak, Bhag. Okay. Parajak. You don't have to explain them in details. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഓരോ ഈ 4 പോർഷൻ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് പോർഷനിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ ഉപധാതുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ലെവലിൽ പറയുന്നത്. ഈ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് പ്രാണവായു. രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഉദാനവായു. മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിലാണ് നമുക്ക് പൾസ് കിട്ടുന്നത്, അതാണ് സമാനവായു. ഈ നാലാമത്തെ കിട്ടുന്നതിനാണ് അപാനവായു. അങ്ങനെ ഇത് ഈ ഓരോ ഇതിലും ചിലപ്പം 2 സ്ഥലങ്ങളിൽ പൾസ് കിട്ടാം. അങ്ങനെ 2 സ്ഥലങ്ങളിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിനെ 5ാമത്തെ ധാതുവായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണാം. അതായത് 5 കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ വ്യാനവായുവിന്റെ ദോഷമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത്. പ്രാണൻ, ഉദാനൻ, മൂന്നാമത്തെ സമാനൻ, നാലാമത്തെ അപാനൻ. അതിനുശേഷം ഇതിൽ 2 ചിലപ്പോൾ ഓരോന്നിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ. ഇനി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് ഈ പൾസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ 5ാമത്തെ ധാതുവായ വ്യാനവായുവിന്റെ ഉപധാതുവായിട്ട്, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉപധാതുവിന്റെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പിത്തത്തിന്റെ സെക്ഷനിൽ കിട്ടുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തേല് പാചകം, രണ്ടാമത്തെ രഞ്ജകം, മൂന്നാമത്തെ സാധകം, നാലാമത്തെ ആലോചകം. ഇനി 1-2 കൂടുതൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രാചകം. അവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 5ാമത്തെ ധാതു. അതിന്റെ ഓർഡർ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കഫത്തിന്റെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്ലേദകം, രണ്ടാമത്തെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് അവലംബകം, മൂന്നാമത്തെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ബോധകം, നാലാമത്തെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തർപ്പകം. ഇത് 1 കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ശ്ലേഷകം. ഇത് മാറിപ്പോകരുത്, അതാണ് ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. വാദത്തിന്റെ നാഡി സെക്ഷനിൽ 1, 2, 3, 4. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രാണൻ, രണ്ടാമത്തത് ഉദാനൻ, മൂന്നാമത്തത് സമാനൻ, നാലാമത്തത് അപാനനാണ്. 1-ൽ കൂടുതൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് വ്യാനൻ. പിത്തത്തിൻ്റെത് ആദ്യത്തത് 1 പഞ്ചകം, പാചകം, രഞ്ജകം, സാധകം, ആലോചകം. ഇനി 1 കൂടുതൽ കിട്ടുക വെച്ചാൽ അത് ബ്രാജകം. കഫത്തിൻ്റെത് ക്ലേദകം 1, രണ്ടാമത്തത് അവലംബകം, മൂന്നാമത്തെ വെച്ചാൽ ബോധകം, നാലാമത്തെ വെച്ചാൽ തർപ്പകം. 1 കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ശ്ലേഷകം. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏത് സെക്ഷനിലാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ശ്രദ്ധ തന്നെയാണ്, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ധാതു ലെവൽ. സബ്ദോഷ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4ാമത്തെ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂഷനാണ്. ഒന്നുകൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാലേ ഇത് മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത 5ാമത്തെ ലെവലാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഏത് ധാതുവാണ് നമുക്ക് ദുഷിച്ച ആ ധാതുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും. ധാതു ഇനി അടുത്ത ലെവലിൽ ഈ ധാതു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു. ഈ സബ്ദോഷ ലെവലിൽ കിട്ടേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രഷർ 0 to 3rd, 0 to ന്യൂട്രൽ, അതിന്റെ 3ആയിട്ട് ഭാഗിച്ചതിൽ നിന്ന് 1/3 പ്രഷറാണ് അതിനകത്ത് സബ്ദോഷയിൽ പ്രസ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഇനി ധാതു എക്സ്പ്രഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അതിന്റെ 2/3 പ്രഷർ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യണം.
2/3 പ്രഷർ. അത് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലതിന്റെ ഗ്രേഡിങ് കാണണം. കംപ്ലീറ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത സീറോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്ത ആ ഒരു ലെവലിനെ 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ആ മൂന്നാമത്തേൽ നിന്ന് 2/3 പ്രഷർ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രസ് ചെയ്യാം. ആ 2/3 പ്രഷർ ആണ് അതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും, അതാണ് ഈ ധാതു ലെവലിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് നാഡി പരിശോധന അവസാന ഘട്ടമാണ് ഈ ഇത് പറയുന്നത്, അതായത് 5ാമത്തെ ഘട്ടം. ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു 2/3 പ്രഷർ ഒരേ സമയത്ത്, മറ്റേതിൽ ഈ സബ്ദോഷയിൽ ഓരോ വിരലായിരുന്നു പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്നാൽ ഇതിൽ ഒരേപോലെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ 2/3 പ്രഷർ ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിൽ വിരലിൽ നമുക്ക് ഏത് വിരലക്കിലാണ് നമുക്ക് പൾസ് കിട്ടുന്നത്, ആ ഒരു ഇതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ധാതു, നമുക്ക് ഒരു രോഗത്തിന്റെ എല്ലാ ധാതുവും കിട്ടില്ല. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ധാതു മാത്രമായിരിക്കും കിട്ടുള്ളൂ. അത് ഏതൊക്കെ വിരലുകളാണെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം. ഇനിയിപ്പം റിംഗ് ഫിംഗറിൽ റിങ്, മിഡില്, ഇൻഡെക്സ്, ഇതിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു 2/3 പ്രഷറിൽ ഈ ഒരു റിംഗ് ഫിംഗറിലാണ് പ്രഷർ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രസധാതുവാണ് ദൂഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2/3 പ്രഷറിൽ ഇതാണ് പ്രസ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് രസധാതു. 2ാമത്തെ വിരലിലാണെങ്കിൽ രക്തധാതുവാണ്. ഇനി മാംസധാതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 2 വിരൽ, അതായത് മിഡിൽ ഫിംഗറും ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറും ഒരുമിച്ച് ഇതിലാണ് പ്രഷർ നമുക്ക് ആ പൾസ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ദുഷിച്ചിരിക്കുന്ന ധാതു മാംസധാതുവാണ്. ഇനി മേധോധാതു ആണെങ്കിൽ ഈ റിംഗ് ഫിംഗറും മിഡിൽ ഫിംഗറും, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഫയൽ ഇപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്തായാലും ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മുടെ റിംഗ് ഫിംഗറും മിഡിൽ ഫിംഗറുമാണ് ഇത് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മേധോധാതുവാണ് ദുഷിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറിൽ മാത്രമാണ് ഇത് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് അസ്ഥിധാതു. ഇനി 3 വിരലിലും നമുക്ക് ഒരേപോലെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മജ്ജാധാതുവാണ് ദുഷിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി 3 വിരലിലും കിട്ടി, മറ്റേ ഈ മിഡിൽ ഫിംഗറിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഈ 2 വിരലിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചൊരു കുറവാണ് നമ്മുടെ മിഡിൽ ഫിംഗറിൽ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ശുക്രധാതുവാണ് ദുഷിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതാണ് ഈ ഒരു ധാതു ലെവൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഒരേ വിരല് ഒരേമാതിരി പ്രഷർ ചെയ്യുക. പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2/3 പ്രഷറാണ് വെക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇതിൽ റിംഗ് ഫിംഗർ കിട്ടിയ രക്തം, മാംസം, മേധം, ഇത് കാണിച്ച അസ്ഥി, ഒരേമാതിരി കാണിച്ച മജ്ജ, 3 ലെവലും 1 മിഡിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അത് ശുക്രധാതു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ലെവൽ ധാതു ലെവൽ എക്സ്പ്രഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫൈനൽ. ഇനി ബാക്കി ഡൗട്ടുകളൊക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സഞ്ജയ് സാർ ബാക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു, അറിയില്ല, എന്നാലും എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. It's wonderful, Nadi Guru Rajesh. Yes, sir. You explained it in details how to reach to 5 levels. Yes, sir. And once you know the 5 levels, diagnosis is very easy. You know the gross analysis, you know the dosha, you know the prakriti, you know subdoshas, and you know dhatu involved. So with these 5 things together in your hand, it is easy to make a diagnosis. As I have told you in the beginning of the lectures, it was advent of technology which reduced the need of Nadi Pariksha. But now the things have changed. Because of advent of technology, the Nadi Pariksha has regained its position. Rather, with advent of AI, artificial intelligence, and better sensors, the use of smartphones, accessibility of technology in everybody's hand was demanding some kind of personalized predictive diagnostic tool, and which can only be fulfilled by Nadi Pariksha. And so, worldwide, the demand of Nadi Pariksha grown exponentially. There are almost 1,500 plus machines available all over the world which uses technology for pulse diagnosis. But unfortunately, majority of them are with the Chinese algorithm.
Nadi, pulse, plethysma, it can be named differently. So the plethysmography is understanding the Nadi Pariksha. And various aspects of the plethysma were used. Pressure plethysmography, electroplethysmography, acoustic plethysmography, photoplethysmography, graphene plethysmography, endurance plethysmography. All these aspects of the Nadi were used to analyze and reach to a diagnostic level. Ayurveda has used this technology very wisely. Electronic tridoshograph, Veda Pulse by Oleg Sorokin, Nadi Tarangini, Nadi Swara are the 4 machines which are available in the market. But these days, I recommend personally and promote Ayurrhythm. Ayurrhythm, can you see this Ayurrhythm app? What is happening? Huh? Ayurrhythm. This is free to download app, Ayurrhythm. It's a free to download app on Apple Store and on the Play Store, both. It works on Android and Apple Store. It uses photoplethysmography. They are also the part of Nadi Mahayagya celebration. And they have provided 10 days of free use of Ayurrhythm app in totality for those who join with a code which I am going to share you in the group. Please use the code. You can access Ayurrhythm for next 10 days in complete totality. I have a thing to share with you because the machines available in the market are ranging from 35,000 rupees to almost 2.5 lakh rupees. They are not within the reach. And last 35 years, I carried a dream of providing a machine for Nadi Pariksha with every single Vaidya. Rajesh ji is my student for basic class, advanced class, and master's trainers. He is a real master of Nadi Pariksha. You can track him on Google and found him. What kind of feedback for him has been given by people across the world. He is one of those fantastic Nadi Vaidya who can just keep 3 fingers on the pulse and explain to the patient what is happening in his body. I am really proud of him. But I want every single Vaidya to become that competent. But the cost becomes prohibitive. So I have come with a new machine, which will be given free of cost to every single Vaidya in the world, whosoever demands. Whosoever demands. It will come with a very small deposit of somewhere around 1,500 or lesser than that, which is refundable. Machine will be free. It is refundable. But for recording and everything, we need cloud. So a subscription per month, which is lesser than your mobile charges, you are paying much lesser than your mobile charges you are paying every month, will be given to you. It will work as your database on the cloud for your patients, your machine, personalized machine for Nadi Pariksha. Your record of Nadi Pariksha can be stored. And also one more thing will be there, that this 5-level pulse which you see manually in the patient can also be added to the record and can be saved. We are trying to make this particular phenomena in multiple languages. As on today, it is only with English, but soon, it won't take a longer time. It will come in the multiple languages.
Rajesh ji had already translated the workbook in Malayalam. It has already gone for the printing. And I'm sure at the end of this Nadi Mahayagya, we'll be printing our workbook in 13 languages. And it will be available to all the members. So come back to the machine. So machine will be available soon by the end of June. I'll be sharing a Telegram group link. So please join the link, those who want the machine, free of cost machine to them. It will be replaceable. It will be refundable. There is no obligation, no questions asked. But my sole aim, which has been I'm trying for last 35 years, was to give everybody a machine. I did register myself for use of AI in Ayurvedic diagnosis in 1991, and my dream has come true yesterday. It was the wonderful birthday gift to me from my team of researchers. So with this, I am open. We both are open for question answers. So if you have any questions, please do ask. You can unmute and ask the questions. If there are any questions, please don't hesitate. Shoot. No questions, no queries. I'm sure. I know Rajesh is a wonderful teacher. He is a wonderful Nadi Vaidya. He is a wonderful teacher of Nadi too. And he has explained it because after doing 14 classes in Kerala, where there were people talking around only in Malayalam, I can understand what he spoke. And I'm sure that he has given you everything of Nadi Pariksha. So if you have any questions, we are open for question answers. Thank you very much for sparing your time on this Sunday afternoon, sparing your lunch and joining us. Thank you very much. Thank you, Dr. Rajesh. Thank you, sir. Thank you, sir. Wish you a happy, very happy birthday, and for your future also. All the best wishes for me. You spared time, Arin, your best time on Sunday where you are working. Yeah. You have spent time for us. Thank you very much. Thank you. We have people in Nadi Mahayagya. I'll tell you one thing. Earlier, the Telugu teacher, Telugu mentor, came from Muscat. She was there, joined from Muscat. I was not aware that she is in Muscat. So I called her at 7 a.m. in the morning. So there it was 4:30. You can imagine. She was awake at 4:30 and delivered and managed entire phenomena of Nadi Pariksha in the morning in Telugu. So I'm really glad and I'm really grateful to all of you, all the mentors in Nadi Mahayagya for sparing their time, energy. Thank you very much. Thanks a lot. Can I leave?